Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak artis kawan ingkang kawula hormati, keranten Pak Yanipun masuk angin, kula minangka badali anggenipun Qasimul Auqat umbagi wekdal. Langsung kemawon ingkang sampun dalu tahlil pendek kalian mungkin diterasaken kalian wawasan fikih Fatih nggih. Liridhoillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa allati wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى حضرة جميع أصحابه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والعاملين والشهداء والصالحين وجميع المصنفين المستنصرين المستنصرين على شمس القدر الجلال قدس الله سر العزيز ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها ومن يمينها إلى شمالها ومن قوف إلى قوف ومن لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة. ثم إلى روح من مات على هذا القرية وجميع المؤمنين في تلك المقبرة شور الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح جميع آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشايخنا ومشايخنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان شر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نوينا ذكر تقربا إلى الله أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله
العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم وهم تباركا بسدد أشهد رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلقت والخاتم لما سبقت وناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم تقبل وأوثر ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه وما سبحناه وما استغفرنا وما صلينا على حبيبك سيدنا ومولانا محمد آتية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى روح سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيت الكرام وجميع أصحابه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والعاملين والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء ثم إلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها وجميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وجميع إخواننا الذين سبقونا بالإيمان وبالرسل إلى روح من مات على هذا القرية وجميع المقنا في مقبرة اللقاء اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وواسع مدخلهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من خفار النيران اللهم بحق سيدنا محمد أدخلهم الجنة مع الأنبياء والمرسلين اللهم بحق سيدنا محمد لا تعذبهم في النار يا الله إجابا له من النار فتاء له من النار وسترا له من النار وعتقا له من النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بالقبر الفاتحة Matur nuwun wasalipun tahlil ingkang salajengipun inggih punika rasaken pangaosan fikih wadih. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada kita aturkan kepada Allah SWT yang telah memperkenalkan kita semua diberi kenikmatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu dalam 2 mingguan rutin. Insya Allah semoga apa yang kita lakukan hari ini betul-betul menjadi amal ibadah kita dan dicatat sebagai bekal besok di hari kiamat. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu yang kita senantiasa harapkan menjadi bagian umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Bapak yang saya hormati, saya terasakan dari akan maus kitab fikih wadih kalau dari akan saya hantarkan karena bukan berarti saya sing bisa nanti saya hari ini ada Pak Nyoto karena materi kita itu tentang jildul maitah menyamak kulit Pak Nyoto ya. Saya yakin ada pakarnya. Saya hanya dari bahas fikih. Mungkin nanti bisa ditambah oleh Pak Toto, mungkin dari yang lain. Baik, monggo dibuka halaman 18 bawah. Mari kita buka dulu dengan bacaan Al-Fatihah untuk khusus mu'allif kitab fikih wadih
mahfud terus dan semoga memberkahi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak yang saya hormati, sebelumnya kita sudah membahas tentang istinja dan umur sunanul qadar hajah, apa yang disunahkan bagi orang yang sedang mendatangi hajatnya, buang hajat. Kemarin sudah kita bahas, bahkan ada penambahan dari kitab lain, bagaimana kita harus istinja kalau tidak ada air, boleh dengan batu, asalkan kotorannya belum kering, belum berpindah, tidak bercampur dengan najis yang lain, atau satu lagi penambahan, tidak bertambah najis yang baru. Jadi betul-betul kalau memang sudah tutup ya, bahasanya sudah tutup, kalau tutup ojo nekat, nanti batu wis entek jebulane sing metu meneh, itu repot. Jadi penambahannya itu terus dari kita tidak diperkenankan saat membuang hajat di tempat-tempat yang apa ya, yang ada 8 kemarin sudah kita bahas, bagaimana kita tidak boleh di tempat air yang sedikit, yang berhenti, terus di bawah pohon yang berbuah melawan arah angin, terus di tempat atau di bolongan leng gitu ya, tanah yang berlubang yang sekiranya di situ ada hewannya, tidak di jalan, tidak di tempat untuk berlindung, halte atau di mana tempat iup-iup, dan tidak berbicara saat buang hajat kecuali karena memang kebutuhan. Baik, dan sekiranya kita memang tidak ada pilihan untuk buang hajatnya di tempat yang lapang, tidak ada tempat yang nyerempet gitu, ya kita tidak diperkenankan untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Sekiranya mau bikin tutup, ya tutupnya lebih dari banner atau apa, lebih dari 1,5 meter lah paling nggak, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Tadhiru jurudil maitah, mensucikan kulit bangkai. Wajulu tujamil maitati, utawi menjilid semua bangkai, kutadhuru bisa jadi suci, ditabhin kelawan nganggo nyamak, disamak ya. Disamak itu proses, bukan seperti disamak kayak nyamain buku. Proses nanti kita mungkin apa prosesnya. Terus ila jildal kalbi wahinjiri, kecuali kulit dari babi dan anjing. Jadi semua kulit bisa disamak, bangkai, semua bangkai, entah yang halal entah yang haram, artinya hewan yang halal atau hewan yang haram, semuanya bisa disamak kecuali dari 2 hewan itu atau turunannya dari 2 hewan itu. Dari umpamanya ada kambing selingkuh dengan babi, terus keluar anaknya, anak itu juga menjadi dihukumi seperti babi. Ya. Fa inna tabha, sesungguhnya satu nyaman iku la yutahhiru, orang bisa suci, iku la yutahhiru, orang bisa nyuciake 2 kulit ini, 2 kulit dari babi dan anjing. Pakai fiatut dabi, utawi tata carawanya menyamak, iku ayunan zama yanto menghilangkan apa fudul jildi, turahane kulit, mima sange barang, yu'af pinuhu kang
membuat bau apa ma ing jilid minat dami saking getih wanahwihi dan sebagainya bisain dengan sesuatu khirikin kang berbau tajam. Sesuatu yang berbau tajam itu mungkin bisa saya membaca di dalam kitab itu kotoran burung dara atau benda yang rasanya pahit dan tengik. Jadi mungkin di kum ya. Atau mungkin sekarang sudah zaman modern bisa saja diproses dengan kimia. Tapi ini dari menjilid atau menyaman. Secara hukum saya tambahkan di kitab yang lebih tinggi lagi bahwa bagaimana hukumnya seumpama sudah sama gitu ya, sudah diproses, sudah dipakai, sudah dipeme, itu ada dua macam. Kalau hewan itu hewan yang betul-betul bukan mayit ya, bukan maitah, bukan bangkai ya, artinya melalui proses penyembelihan, maka hasil samakannya artinya mau diproses lagi umpamanya dibuat kikil jelas halal. Nah, bagaimana kalau hewannya itu adalah maitah bangkai selain babi dan anjing ya? Maka ini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan boleh, asalkan hewan itu halal ya, hewan itu halal, bangkai yang halal. Seumpama mungkin bangkai sapi tidak mulai proses penyembelihan, terus diambil kulitnya saja. Selain kulit ditanam atau dikubur. Nah, kulit itu, wah, pengertian ya. Terus kulit itu tetap bisa, ada yang mengatakan bisa dimakan setelah cicip. Artinya dari bangkai yang hewannya halal. Tapi ada juga kalau kaul yang jumhur ulama mengatakan itu tidak boleh dimakan. Tapi itu jadi kulit. Pak, bagaimana kalau bisa nggak itu digunakan untuk sholat? Apa ya, kulitnya, kulit bangkai yang sudah disamak untuk sholat bisa nggak? Untuk alas lah, atau sifatnya untuk alas sholatnya, untuk ibadah. Maka bisa. Ada yang ulama mengatakan bisa. Jadi walaupun itu dari bangkai, jelas kalau sudah melalui proses penyamakan bisa untuk digunakan untuk alas sholat. Umpama karena kedinginan atau bagaimana tidak ada pilihan lain lah, kecuali dari alas itu masih bisa digunakan. Mungkin Pak Nyoto bisa menambah ya, untuk menyamak itu jadi seperti apa teman-teman? Engkau, nah ini wis entek nanti sudah ganti bab ini. Hanya segini tok ini bab nyamak, makanya sedikit makanya berharap Pak Nyoto datang. Saya itu pengalamannya bukan menyamak. Mengolah kulit tentang siap untuk menjadi bahan kerajinan. Oh, kerajinan. Kalau sama sudah proses selanjutnya ya berarti. Kalau saya belum pernah ya. Ya, berarti sudah pemanfaatan selanjutnya ya. Tapi memang harus dibuang dulu itunya. Sesuatu yang sebelum disamak, sebelum diproses, artinya harus dibuang dulu hal-hal yang menempel di kulit, seperti darah, mungkin lemak, bajing, sehingga harus betul-betul tinggal kulitnya saja. Kalau masih menempel itu, maka dikhawatirkan proses samaknya tidak berhasil dan nanti malah membuat busuk seperti itu. Jadi itu dari proses penyamakan. Mungkin dari bapak-bapak ada yang mau menambahkan proses menyamak ya. Jadi sekiranya bangkai hewan yang halal atau dimakan atau tidak dimakan sebetulnya masih bisa dimanfaatkan
proses kulitnya. Itu sebuah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Ada hukum fikih membuat hukum seperti ini, seumpama menangkap ular atau menangkap apalah sekiranya bisa dimanfaatkan. Ya kayak kita punya sepatu, gesper, tas, seumpama sholat membawa tas atau membawa gesper yang memang terbuat dari bangkai, asalkan bukan bangkai dari babi dan anjing, tetap bisa dikategorikan suci. Ada penambahan? Lanjut ya? Lanjut. Kita ganti bab lagi. Ini pendek-pendek. Oke, Ibu Bagus. Oke. Nah. Yang bertanggung jawab ada tulisannya terbuat dari babi. Tapi sebagian kuas itu tidak ada juga. Terutama yang berwarna kuning itu memang dari babi. Nah ini hukumnya sudah ada. Padahal kadang hubungan hukum sudah bohong. Ayo manggang jagung ya, memanggang jagung. Wah, repot ya. Apalagi yang berarti kalau kuas yang berwarna putih dan kuning gitu, bukan berwarna hitam bawa dari ijuk gitu ya. Hitam lain ya. Terutama yang halus itu kan nggak bisa. Oke. Akan untuk di pipi itu. Oh, untuk make up gitu ya. Untuk make up. Itu saya pikir hukumnya sudah. Wah, yes, mereper tadi kayak. Urung ono ya, urung make up barang. Kuasnya urung mikir ngecat. Kang Suran, iya gitu. Ora ono iki PR gitu. PR lagi. Saya nggak berani menjawab karena tentunya kalau kita bicara fikih, gini Pak, itu mesti akan bicara suci, tidak suci. Kalau bicara fikih yang lain halal tidak halal, yang jelas itu tidak dimakan. Melayunya kan ketoharoh, suci tidak suci. Kita tidak mungkin membersihkan sesuatu dari sesuatu yang tidak dianggap suci. Air saja kita membaginya menjadi banyak, ada tohir, mutohir, dan sebagainya. Apalagi itu sesuatu yang jelas tidak suci. Ya kalau masih kuas terus untuk makan ya repot nih. Apakah najis itu berpindah? Ini belum bisa saya jawab. Mungkin Kang Sukron nanti tolong direwangi, buka yang lain. Ini saya catat ya bagus tentang bagaimana puas dari dua hewan itu. Khususnya penggunaan untuk yang tubuh dan makanan. Oke. Kalau untuk cat mungkin iya mana? Gimana kalau untuk cat dari kita Ya, artinya berpindah atau tidak, apalagi itu basah. Ya, oke, terima kasih. Nanti bisa untuk saya bahan cari-cari lagi. Siapa tahu nanti 2 minggu yang akan datang, 2 Jumat yang akan datang bisa menentukan. Ya. Lanjut. At-toharatul muskiril mani. Sucinya barang yang memabukkan. Al-mani kang cuer. Bahwa di dalam hukum toharoh ini masih dalam toharoh ya. Ada bagaimana barang yang tadinya memabukkan bisa suci asalkan barang yang memabukkan itu adalah yang cair. Sedikit ya. Al-muskiru utawi sesuatu yang memabukkan. Al-mani kang cuer. Al-homri seperti homer. Iku layan huru. Ora bisa suci illa ida zalat kecuali hari kalane berubah min husain omer opo almat datu bahan yang menjadikan al muskiratu kang mendemi bi anna yatahawala
kelawan yen to berubah ilal kholli maring cuka binafsihi kelawan sendirinya biduni torhin tanpa menyemplungi ya. Biduni torhi saya kelawan tanpa nyemplungi sesuatu biaya dalam homer. Homer ya yang dibahas kita seperti homer. Jadi homer yang tadinya najis dihukumi najis bisa menjadi suci asalkan homer itu sudah berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa ada sesuatu yang dimasukkan atau tanpa ada sesuatu. Kalau dimasukkan berarti ada campur tangan manusia, bukan tangan yang lain. Nah, persoalannya ini menjadi panjang lagi karena yang namanya homer terus dengan alkohol itu ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan tidak, walaupun jadi kalau alkohol itu warna-warna. Ini sing ahli opo iki jenenge? Kimia, bener ya. Nah, kalau homer kan yang kita maksud fermentasi dari buah. Sementara kalau alkohol fermentasinya wis warna-warna. Apalagi homer yang terus kalau bicara alkohol yang ini nanti sampai alkohol kayak kita punya parfum kan kadang ada campurannya atau bahkan yang ada tidak ada parfum. Beberapa minuman kayak dulu kemarin yang apa itu yang anak kecil itu yang obat sirup itu kan kadang juga mengandung alkohol atau tidak, karena bisa jadi untuk tidak membuat mengental atau mengencer dan sebagainya. Turunannya menjadi banyak lah. Saya delok ke neng iki nyampe iki piye ya. Ternyata turunannya pirang-pirang. Alkohol, nanti ada etanol, terus ada glukosa, terus menjadi etanol glukol. Wah, orang mumet aku bahasa ini biar bukan ahlinya. Dan kalau kita bicara cuka, sebetulnya proses cuka sendiri dengan alkohol kan berbeda, Pak. Cuka itu kan karena fermentasi dari alkohol. Cuka itu yang alkohol itu sebenarnya sebuah keluarga dengan rumus. Masalah musik barang ya. Saya ada yang satu, saya ada satunya itu bisa ratusan dan dua. Cuma yang paling digunakan kalau C2 dari problemnya di sini sifat alkohol turunan masing-masing turunan itu berbeda. Betul, pemanfaatannya berbeda-beda. Etanol yang kita kenal dengan alkohol itu hanya memabukkan, tapi kakaknya C3 yang disebut metanol itu tidak mematikan, tapi mati. Dampaknya bisa membunuh, artinya racun. Dan seterusnya masing-masing berbeda. Nah, yang perlu dijelaskan karena yang melakukan juga tidak cuma alkohol, banyak lagi. Nah, ini pikirnya seperti apa? Karena kalau disebut alkohol itu yang paling dikenal itu hanya satu di masyarakat, itu etanol. Tetapi yang lain-lain itu ada yang bahkan kayak membunuh sampai menggunakan mata. Nah, ini termasuk yang menggunakan misalnya ada makanan-makanan tertentu yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat itu mengandung alkohol yang bahkan kandungannya lebih besar dari bir. Kalau bir sekitar 4-5%. Sementara kalau seperti apa namanya? Tape sajen yang difermentasi itu bisa sampai 8-20%.
Oh. Misalnya nangka itu buri, itu juga hampir kandungannya bisa sampai 5%. Kalau yang sudah dari itu, matang banget itu. Hukumnya Ya kalau secara hukum itu pulau muskirin haram. Sesuatu yang memabukkan haram. pokoknya memabukkan. Iya memabukkan. Di sini kan kalau kita bicara fikih di sini yang cair ya. Kalau sudah pulau muskirin haramul, pulau muskirin najasan ya sudah najis ya haram. Jadi sesuatu yang memabukkan itu menjadi haram dan najis. Itu kalau dikonsumsi. Nah, seumpama kalau menjadi bagian dari parfum tidak dimasukkan di dalam tubuh, maka itu lain beda lagi, tidak menjadi najis. Apalagi kan dari beberapa pelarut itu hanya menghantarkan dari botol ke tubuh, setelah itu hilang. Jadi yang nempel adalah parfumnya, jadi tidak najis. Ada yang menghukumi seperti itu. Kalau seumpama untuk konsumsi, nah ini yang mesti haram. Tapi kalau penggunaan selain konsumsi, umpama untuk parfum, untuk ngecat, untuk apa ya dia, bukan untuk konsumsi lah, luka seumpama atau pembersih yang lain masih dikategorikan untuk tidak menjadi haram dan najis. Cuma begini, menjadi masalah kalau jadi ada yang ulama itu juga ada yang mengatakan bahwa haramnya muskirin itu kayak kalau diminum, jadi untuk penggunaan tubuh. Selain penggunaan tubuh berarti tidak diharamkan dan ukuran tertentu, dan tentunya ini menjadi sebuah ukuran ya, antara etanolnya sekian persen atau nanti turunan yang lain sekian persen, harus campurannya. Saya kira jangan parfum juga kan etanolnya otomatis menjadi parfum lagi seperti itu. Nah kalau sudah menjadi cuka, tadi Pak Agus bilang turunannya juga dari alkohol ya, cuman kan sudah menjadi cuka asam asetat ya, bukan asam sulfat, nanti geger meneh. Asam asetat otomatis sudah menjadi halal, karena itu kadang menjadi proses makanan, proses yang menjadi tersendiri. Jadi yang memang proses pembuatan cukanya bukan diproses jadi homer yang memang maksudnya bukan untuk ditunggui seperti itu. Ini memang menjadi problem, dan saya kira kita harus bisa memilah mana yang seharusnya itu menjadi konsumsi dan tidak dikonsumsi. Ya kan ya? Ada penambahan? Ya? Kalau alkohol 96% itu ya haram ya. Ya? Karena masuk oleh haram itu sudah 96%. Untuk 10% itu tidak haram. Itu gunanya untuk umur-umur atau memang untuk diminum? Alkohol itu yang lima Ya? kalau sedikit pun tetap Iya. haram. Ya. Misalnya kita jangan pakai alkohol, Iya. kita makan. Karena kalau kita Ya. kalau enggak, Sebetulnya yang buat cuci tangan kan tidak hanya alkohol itu, Pak. Artinya kadang ya. Ya. Musim corona ya. setelah itu kita makan. Ya kalau memang sengaja untuk tidak dikatutkan nggak apa-apa Pak. Tapi kalau memang sedikit udah jalan. Jadi kalau muskirin ini sedikit dan banyaknya itu tetap haram. Ya dalam konteks lafalnya seperti itu Pak. Cuman kalau dalam pelaksanaannya nggak usah terlalu sakit. Habis kita cuci tangan pakai alkohol seumpama, terus kita makan ya seumpama ya sekiranya kita makannya sudah kering,
Ini bisa orang sing nyela sedikit banget mlebu nggak masalah. Jadi masih ada tahap toleransinya. Bukan sesuatu. Cuman kan kalau kita bicara sedikit banyak yang dikonsumsi gitu ya, dengan niatan sudah menjadi hilang akal. Karena kalau kita manusia satu dengan yang lain proses apa ya, untuk mabuknya itu kan mesti berbeda. Ya, tentunya ini menjadi kehati-hatian. Tapi kalau seumpama sedikit yang tidak sengaja itu beda lagi. Kalau seumpama disengaja kayak puasa yang tidak sengaja batal atau batal dengan sengaja itu kan sudah berbeda lagi. Kehati-hatiannya mungkin di situ. Tidak masalah ya, semoga kalau hanya. Karena kalau sudah untuk hand sanitizer sudah banyak campuran yang lain. Murni alkohol nanti panas kan. Ya. Kalau untuk berkumur, ya tentunya kita sudah kehati-hatian berkumur, umpamanya karena apa ya? Kayak yang kita ada produk itu ya sing kumur Listerine itu, juga sedikit bus gitu ya. Itu juga ya kita perlu hati-hati. Itu kan kumur. Ya tentunya kalau ketelan sedikit ya hati-hati juga. Umpama kita juga perlu melihat kita jadi iritasi atau menjadi apa ya kontra dengan kita nanti menjadi berbahaya atau tidak, itu saya kira seperti itu. Ada penambahan dibuat syukuran menanggapi ingkang kedua riyen Pak nggih ingkang turunan dari alkohol itu tadi Pak Wahid kan enten pun ngendikake pun gamplang dalile kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haram. Dari setiap sesuatu yang memabukkan itu jelas namanya haram. Tapi tingkat keharaman sesuatu itu bukan terdapat pada bendanya. Contohnya ngeten Pak. Alkohol kadar 70% ketika diletakkan nggak diminum juga nggak haram. Yang menjadikan haram nopo ketika kita sengaja meminum. Lah, terus di situ kita menjadi muskir, sakaro yaskiru muskir. Orang yang mabuk itu yang dinamakan haram. Beda lagi ngeten, mungkin mesti enten timbul pertanyaan. Kalau setiap yang memabukkan haram, orang yang nggak suka durian, nggak suka petik ketika makan langsung mendem, niku pripun? Kan bukan barang haram. Al aslu fil asya al ibahah. Asal dari segala sesuatu adalah mubah, boleh dimakan, boleh nggak dimakan. Nah, kalau kita misal makan durian, suka makan durian yang pasti bilang nggak akan mabuk. Tapi yang nggak suka makan durian pusing mabuk. Lah apakah mabuk yang dikatakan seperti itu kan enggak lah. Kalau asal segala sesuatu sudah najis, kata Pak Wahid, semisal alkohol itu adalah najis itu berarti haram. Produk turunnya lagi ada namanya hand sanitizer dan lain-lain. Nah, tujuannya gimana? Untuk membasmi kuman. Kalau tertinggal gimana? Enggak apa-apa. Yang dinamakan keharaman sesuatu ketika kita sengaja memakan atau meminum dengan tujuan muskir untuk mabuk. Bahkan komik pun kalau digunakan satu panggih Pak Pepeng kadosnya mabuk nggih. Nah, kados niku fik Formula 44 ketika kita batuk kok sengaja diminum satu botol sekali niku gleyeng Pak. Itu haram apa enggak? Haram. Barangnya haram boten? Barangnya enggak haram, tapi fi'lunya yang haram. Nggih, perbuatannya yang haram. Saged nggih. Produknya malih mau napa Pak nggih? Tapi kenapa tapi kan dari alkohol. Dari alkohol kenapa kok enggak haram padahal aslinya alkohol itu haram. Lah kados wau niku tadi al aslu fil asya al ibah ilamat dalilu alaiha. Kecuali ada dalil yang mengecualikannya. Alkohol haram ketika dicampur sesuatu menjadi cuka maka cuka adalah halal. Nah itu namanya hukum Pak. Dari sesuatu yang haram bisa menjadi yang halal karena ada dalil yang mengesahkan. Saged mudeng nggih. Nggih, kados wau
Pak Wahid itu saking jelas ketika menjelaskan sesuatu pun dari dasar sesuatu yang najis berarti najis kecuali ada sesuatu yang bisa menjadikannya tidak najis maka boleh. Kata suau Pak ingkang bulu babi niku kuas dari bulu babi itu banyak pendapat. Leres Pak, banyak pendapat, ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Kita kan ngeten Pak, cara hidup bermasyarakat enggak semua masyarakat itu setuju dengan kuas bulu babi, ada yang setuju mungkin karena harganya lebih murah atau kualitasnya lebih bagus. Problem kita pripun, kita nggak usah jadi orang yang jumud, yang keras kepala, yang tidak mau toleransi, nggak mau belajar. Selama kita ada perkataan ulama atau yang lain membolehkan, kita ikuti. Biar hidup itu enak ngeten nggih carane nggih. Dari ulama-ulama yang tidak membolehkan wonten naminipun Imam Al-Mawardi. Imam Mawardi niku kaule wonten kitab An-Nukat wal Oyan niku ngeten. Anak at-tahrima amun fi jumlatil khinzir wan nasu 'ala lahmi tambih 'ala jami'i li annahu mu'dhamah wa hadza qaulul jumhur. Qaul ulama banyak itu mengatakan bahwa keharaman babi tidak cukup pada daging dan kulitnya, tapi semua yang berhubungan dengan babi itu haram, termasuk bulu-bulunya, termasuk giginya, termasuk semua ulat yang keluar dari babi, cacing pita itu termasuk haram. Itu kata Imam Mawardi. Lah, untuk kita yang seringkali kadang tidak sengaja menggunakan dan lain, wonten Pak kabar saya saking sinten dari ulama seperti Abu Hanifah dan lain-lain, Syafi'iyah, Hanafiyah, Hambaliyah, niku ngeten. Wal qaul rajih, qaul yang terkuat huwa tahiratu syu'uri kuliha. Setiap rambut yang ada pada hewan itu termasuk tahur, suci. Yang berpendapat demikian itu ulama golongan Hanafiyah. Kecuali air liurnya memang benar-benar haram nggih. Jelas, tapi untuk perbedaan pendapat bulu babi niku banyak Pak. Selama MUI belum mengeluarkan fatwa haram atau halalnya, kita bisa memilih. Di kitab Inganatu Tholibin juga ada. Selama tidak ada pendapat yang benar-benar tahrim mengharamkan, kita boleh menggunakan. Bahkan untuk kuas babi yang digunakan ngoles-ngolesin apa niku jagung, ketika kita syak apa itu pakai kuas bulu babi atau enggak, kita hilangkan saknya itu kita mamang nggih. Al yakinu dalile ngeten Pak teng usul fikih niku sebelum keluar hukum kan ada namanya usul fikih, dasarnya mengeluarkan hukum apakah itu halal apa haram, ada namanya usul fikih. Al yakinu la yuzalu bisa, keyakinan kita itu tidak akan hilang karena suatu keraguan-raguan. Contohnya jenengan tumbas jagung teng pasar malam, kok koyo kuase putih, kok koyo serate babi. Niku pripun carane? Jenengan kok ragu? Jenengan ragu, ya enggak usah tinggalin, haram. Tapi pendapat pertama ngeten, kalau jenengan yakin itu suci, itu sah, ya udah. Ngeten mawon Pak. Mugane kathah tiyang was-was niku gara-garane sak ragu-ragu. Apa halal, apa haram, apa ini Pak. Pun niku mawon penak kados Pak Wahid wau. Al yakinu la yuzalu bi syak. Keyakinan kita niku enggak akan hilang dengan keraguan yang datang belakangan. Saged dipahami mboten? Bisa nggih? Mantap mawon. Wau pun ngendikake tapi nganu Pak nggih. Kurang mantap dari mantap kali ini. Sampun dimantepi kali Pak sebelum matur suwun. Ya sejujurnya kalau keyakinan itu kan sudah kita punya dari beberapa ini sedikit lah keraguan-keraguan. Ya memang wis toko dimantepi Pak. Andai kata memang harus ada seperti itu dimantepi. Monggo matur suwun ya. Jadi sekiranya kita memang tidak bisa ada sebuah informasi di situ
kayak yang tertera, ya kita bisa memilih yang lain. Kalau memang tidak ada, sudah ketidaktahuan itulah. Yang bodoh ya dengan musim sekarang sih. Ini produk Israel atau bukan? Bismillah. Gimana mantap? Seandainya kita makan hasil dari tahun itu benar. Hasil dari barang yang haram. Kalau pasti kita juga makan tadi, tapi hasilnya dari tadi misalnya Turunan atau hasil penjualan. Saya nyopir di Oke. Kerja dengan peternakan babi gitu. Bekerja apa? Kayak bekerja di gereja gitu ya. Ya, sama aja. Bekerja. Ini jasa, juga jasa. Ayo jasa Ekstrim ya gitu. tak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Soalnya kita apa? Ketika kita kerja yang dinilai kan Kerjanya. kerjanya kita. Bahkan ketika kita bekerja di pemotongan babi nggak apa-apa. Lah kan kita kerja, kita nggak jual babi, kita cuma kerja motong babi. Sama mungkin ketika bilang babi itu najisnya kelewatan sama dengan orang misal yang mengharam kerja di bank, haram kerja ini, haram riba. Yang haram kan yang seperti itu. Emang yang kerja itu yuk gaji semua yang dari bank haram apa enggak? Cuma saya mau kados bank nomor, bank mingguan dan lain-lain. Itu ketika kita memandang kok sampai bank ada duit, kita nggak tahu, siapa tahu yang pinjam uang di bank mingguan itu kadang-kala pinjam 1 juta terima 900, tapi yang 100 dilihatkan untuk orang yang memang nggak mampu bayar bunga, kan bisa mawon, tergantung perspektif kita. Nggak semua bekerja pada bidang haram itu hasilnya pasti haram, betul Pak? Kecuali nyolong ya Mas. Nah, ini gitu. Kecuali genah itu bahwa itu mencuri atau apa. Ngerti? Wani Pak. Ini mantep-mantepan itu tak mantep ya ini. Enggak lah. Seperti orang maling, orang mati nih bang, ya. Yes, kuno lah, semoga lah. contoh yang agak ekstrim Pak. Ekstrim mulai. Okay. Ada orang yang pernah babi, tapi tidak pernah cium babinya, tidak pernah makan. Karena muslim, ini ngaji. Pekerjaan orang. Ya, seperti yang disampaikan Mas Sukron. Berarti harus MOU-nya penjualannya cekal ya? Ada siapa itu? Oke, itu Pak. Nah, tadi kan ketika bekerja di peternakan babi, misalnya membeli atau dan lain-lain kan itu memang sesuatu yang najis. Soalnya kita bekerja di peternakan babi atau kita yang punya babi itu kasus itu beda Pak. Kalau kita bekerja berarti kita kan cuma sebatas kerja. Tapi kalau untuk kita beternak babi, memiliki owner. Kita Pak Bos, kita misalnya tuan mau beternak anjing mau beternak babi. Dari ulama kalangan Syafi'iyah jelas nggak boleh. Soalnya sesuatu yang haram dijual belikan, termasuk pupuk haram. Menurut ulama Syafi'iyah, kita katakan Syafi'iyah karena bukan Imam Syafi'i, tapi murid-muridnya Imam Syafi'i. Tapi untuk murid-murid dari Imam Malikiyah itu membolehkan sesuatu yang najis itu diperjualbelikan selama membawa manfaat. Nah, kita mau mengikuti pendapat saya sendiri Pak, monggo. Sesuatu itu boleh iya, boleh tidak. Kita mau yang mana itu apa? Buatan sana harus paham, harus awal itu enggak. Perspektif juga. Jadi hati-hati ya Pak. Nah, kalau saya kata sedikit juga.
Nek wani berarti kan akhirnya ya Pak. Nek wani ya aja wedi, nek wedi aja wani ngono ya. Kalau bener enggak iya. Ya, ada ikhtiar mau yang kira-kira kita nggak mau bukan terjadi gitu. Ya kalau ini melebar kemana-mana bisa. Contoh yang tadi turunan dari Habib ya. Yang terakhir di Amerika nyatanya ono wong urip berapa hari dari hasil cloning atau jantung ya, jantung dari babi kan juga mungkin bisa jadi turunan yang babi. Paketan berapa hari juk mati kan gitu. Soalan lah nek wani ya wani aja wedi wani. Ya, tapi tahu hukum lah seperti itu. Agar kita tetap belajar terus, tidak saklek dan tidak menjadikan kita berhenti, stuck. Ya kan kan? Sama seberapa? Asal. Tetap kita terus belajar sambil terus kehadiran perlu, sambil terus kita mawas diri. Ya kan? Kita bisa besok hikmatul izalatul najasa kita lanjutkan besok. Saya hanya membahas dua yang sedikit saja, kita sudah melebar kemana-mana. Terima kasih, mungkin besok kita lanjutkan, ada penambahan dan sebagainya. Terima kasih Pak Sukron, orang Presiden DPR. Kadang malah rasa turun nanti. Itu dari saya, mohon maaf dan kesalahan, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mas Sukron. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sedanten mawon, monggo dipun akhiri kanthi doa khotimatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.